सतगुरु दी प्यारी साध संगत जी, मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾ स्वामी जी। आप जी जिथे भी होगे सारे सतगुर के भाने दे विच होगे, यही मैं आशा करता। अज 24 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार नूं आज हुजूर जी ने अपनी मोच बख्शी। आज आप जी ने 4 बजे क्वेश्चन आंसर डेरा ब्यास दे विच कीते ते उस तो पहला एक खुशखबरी के 3:41 ते अज बाबा जी भी डेरा ब्यास पहुंच गए सीगे। बाबा जी क्वेश्चन आंसर सैशन दे लई पंडाल दे विच नहीं आए, आप जी सीधा ही कोठी पहुंच गए। बाबा जी कल दर्शनां दे लई आउणगे। अज जिहड़े क्वेश्चन आंसर डेरा ब्यास दे विच होए हन, जिहड़ी संगत नहीं आ सकी है वो बड़े प्यार दे नाल इन्हां क्वेश्चन आंसरां नूं सुन सकदी है जी। एक क्वेश्चन किसी ने बाबा जी तो पूछा कि बाबा जी पहला मैं भजन सिमरन करदा हुंदा सी, सारा भजन सिमरन बहुत चंगा चलता सी, लेकिन हुण वो गल नहीं बनती। हुजूर जी ने कहा कि देखो बेटा, सब तो पहला ना सानू ये चीज समझण दी लोड़ है कि मालिक कोई भी चीज दे के वापस नहीं लैंदा। आपां उस चीज तो भटक जांदे हां। आपां नू अपने आप नू उस तरीके दे नाल अगे लैके जाना है कि महाराज जी दा जिहड़ा हुक्म है कि भावे दिल लगे या ना लगे, सानू ड्यूटी समझ के बैठना है, वो साडी जिम्मेवारी होनी चाहिए है। फिर उन्होंने ही अगे पूछा कि हुजूर जी कदे कदे एक्सीडेंटल केस बन जाता है, आपां काम करते करते जे किसी का कोई हथ कट जाए, कोई अंग कट जाए तो आपां नूं की करना चाहिए है। हुजूर जी ने कहा कि जब आपां डेलीबरेटली नहीं करते हैं, जे वो एक्सीडेंटल बन जाता है तो बेटा साडी जिम्मेवारी है कि आपां उन्हां दी सेवा करिए, क्योंकि साडे तो जो कुछ होया है वो तो बदल नहीं सकता, लेकिन आपां उनकी जिंदगी सवार सकते हैं सेवा करके। तो साडी जिम्मेवारी बनती है कि आपां सेवा करिए ते उस गलती तो सीखिए कि आगे वो गलती जिहड़ी है वो साडे तो रिपीट ना हो। अगला सवाल किसी ने पूछा कि हुजूर जी मेरे उत्ते इन्नी दया करो कि मैं जिहड़ी सेवा मैनूं दित्ती गई है वो मैं सेवा निभा सकां। हुजूर जी ने कहा कि देखो, मालिक सानू जद जन्म दिंदा है वो विवेक की ताकत भी नाल दिंदा है ते सानू वो तरीके दे नाल मजबूत बनांदा है कि आप इस चीज नूं निभा सकीए। देखो, जिंदगी दे विच आपां ने जे जन्म लिता है तो मालिक ने वो जिहड़ी चॉइस है वो साडे हत्थ दे विच दित्ती है। हुण साडी जिम्मेवारी है कि आपां ने किवें इस चीज नूं निभाना है। फिर उन्होंने अगे पूछा कि हुजूर जी जिहड़े अंदर दे दर्शन हन उस नूं किस तरीके दे नाल आपां कर सकते हैं। तो हुजूर जी ने कहा कि देखो बेटा, अंदर दे दर्शनां दे लई सानू पहला बाहर जिहड़ा है वो बैलेंस बनाउण दी लोड़ है। जिन्ना चिर साडा बैलेंस बाहर नहीं बनूगा उस तिक्कर आपां अंदर नहीं पहुंच सकते। बाहर दा बैलेंस जिहड़ा है वो बहुत जरूरी है। अगला सवाल किसी ने पूछा कि हुजूर जी सब तो वड्डी सेवा किन्नू कहंदे हैं। हुजूर जी ने कहा कि देखो बेटा, सब तो वड्डी सेवा है वो शब्द दी सेवा। सब तो वड्डी सेवा अगर कोई मन्नी गई है वो भजन सिमरन दी सेवा है। जिन्ना चिर बाहर दी सेवा दी गल है वो सानू एक माहौल देण वास्ते है। फिर उन्होंने पूछा कि हुजूर जी अपनी लाइफ नू, अपने माइंड नू, अपने मन नू किवें बैलेंस कर सकते हैं। हुजूर जी ने समझाया कि देखो, जिवें कार हुंदी है, कार दे 4 पहिए हुंदे हैं। 4 पहिए जद आराम दे नाल सहूलियत दे नाल चलदे हन तां ही कार अगे वध सकदी है। ਉਹੀ बेटा अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ उसूल ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ हुजूर जी, thank you very much, today is my birthday and it's a very special gift you have given me. हुजूर जी, I want to ask that despite putting efforts into something we are not getting the output or the result and we got disappointed. What to do हुजूर जी? उन्होंने पूछा कि हुजूर जी अज मेरा बर्थडे है, सब तो पहला मैं तुहानू थैंक यू करना चाहुंदा कि अज तुसी मेरे जन्मदिन दे उत्ते मेरी पर्ची कट दित्ती ते मैनू ये क्वेश्चन आंसर दा मौका दिता। हुजूर जी, मैं पूछना चाहुंदा कि आपां इन्नी मेहनत करदे हां, मेहनत तो बावजूद जद वो रिजल्ट सानू नहीं मिलता है जिस दी आपां एक्सपैक्टेशन रखदे हां तां आपां नू डिसअपॉइंटमेंट हुंदी, तां उस दे विच आपां की करिए। हुजूर जी ने कहा कि देखो बेटा, जिंदगी दित्ती गई है सानू सीखण वास्ते।
ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਾਹਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਫੇਲਿਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹਨ। ਫੇਲਿਅਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਲਿਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਲਾਈਫ ਆਫ ਅਦਰਸ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਅਪਸੈਟ। ਫੇਲਿਅਰ ਆਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ deal with them with a broad heart and have a belief towards the Lord. He knows better what gonna be good for us and what gonna be bad for us. We need to think that everything whatever happening, it is happening according to His will. अगला सवाल एक भैन जी ने पूछा कि हुजूर जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲਿਕ ਜੇ ਮੌਕਾ ਦੇਊਗਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹਾਊ ਟੂ ਫੇਸ। ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਿੱਖੋ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੇਖੋ 3-4 ਅਸੂਲ ਹਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਬੇਟਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ
ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਬਸ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਸਰ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੁਝ ਦਰਦ ਸਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਨ ਹੈ ਇਹ ਆਦਤ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਉਂਗਲੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਭਾਵੇਂ ਹੋਈਏ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਥੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਛ ਤੇ ਵੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਐਵਿਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਕਾਰ ਬਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ? ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ origin ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਬੇਟਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ, बीच ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ हुजूर जी ਵਿਆਹ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਟੇਵੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ। हुजूर जी ने ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੌਜੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੌਜੀਕਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਭ ਜੂਗਾ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ हुजूर जी मैं बड़ी कोशिश की, बड़े मैं बाबा जी तो भी अरदास की, आप जी तो भी अरदास की, लेकिन मेरी जी पर्ची है वो नहीं निकली। फिर मैं हुजूर महाराज जी तो बेनती लाई, फिर जाके मेरी पर्ची निकली। सारी संगत होते हसन लग गई। हुजूर जी ने कहा कि बेटा कदे कदे हुंदा है जब आपा ने एक तो नहीं, दो तो नहीं, तीन तो तिन्ना नूं इकट्ठा करके कोई कम हुंदा है साडा। फिर उन्होंने अगे पूछा कि हुजूर जी अगले महीने साडा रिजल्ट आने वाला है, तो दया करना, बोर्ड्स के रिजल्ट जिहड़े हैं अगले महीने आने वाले हैं। हुजूर जी ने कहा कि बेटा जिहड़े पेपर तुसीं कीते हैं वही रिजल्ट आउणगे, हुण कुछ बदल तो नहीं जाऊगा, जिन्ना चिर तुहाडी जिहड़ा एफर्ट है वही रिजल्ट आऊगा। सारी संगत उत्ते हसन लग पई। अगला सवाल किसी ने पूछा कि हुजूर जी जे जिंदगी दे विच आपां तो कोई गलती हो जाती है तां की वो गलती भजन दे विच रुकावट लांदी है? हुजूर जी ने कहा कि बेटा जरूर, क्योंकि देखो गलती दे नाल साडे मन दे उत्ते प्रभाव पड़दा है। मन फिर आपां नूं गिल्ट दे विच ले जांदा है, गिल्ट आंदी है, फिर सानूं वो चीज़ां जिहड़ियां ने वो हॉन्ट करदियां हन। लेकिन बेटा इहदे विच भी यह है कि सानूं सिੱਖਣ ਦੀ लोड़ है। आपां ने सीखना है ते अगे वधना ते ਇਹ एहतियात बरतना है कि वो चीज़ दोबारा ना। फिर उन्होंने एक शब्द गाया, माधो मोहे एक सहारा तो है। अगला सवाल किसी ने पूछा कि हुजूर जी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करते हैं लेकिन जिहड़ा कदे कदे फोन हथ लग जाता है तो फोन दे विच डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, की करिए? हुजूर जी ने कहा कि देखो बेटा ओल्ड टाइम दे विच साडे वक्त दे विच इन्ना सारा कुछ नहीं सीगा, आपां बड़े आराम दे नाल कंसनट्रेट कर लेंदे सी। अज दे जमाने दे विच ये थोड़ा औखा हो गया है, लेकिन बेटा इहदे विच कंट्रोल भी आपां ला सकते हैं अपने टाइम नूं बैलेंस करके। वो चीज़ां सानूं समझनी पैनी है। अगला सवाल किसी ने पूछा कि हुजूर जी की कुड़ियां आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकती? मैं मक्खू सेंटर तो आई हाँ। पहला हुजूर जी ने कहा कि मक्खू सेंटर तो बहुत संगत अज इत्थे आई हुई है। फिर उन्होंने कहा कि हुजूर जी की ये फैक्ट है कि गर्ल्स आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकती, मेरे मम्मी डैडी कहते हैं। हुजूर जी ने कहा कि बेटा क्यों नहीं कर सकती? अजकल तो कुड़ियां दा ही जमाना है, अगे आने वाला समा भी कुड़ियां दा ही है। बेटा मेहनत करो, जरूर आप कर सकते हैं। अगला सवाल किसी ने पूछा कि हुजूर जी मैं फॉरन जाना चाहती हाँ ते मैं उत्थे ही अपना लाइफ सेटल करना चाहती हूँ। हुजूर जी ने कहा कि बेटा साडी सोच तो ठीक है, लेकिन बेटा आपां ने एक्सट्रीम दे उत्ते नहीं सोचदा हुंदा। बेटा देखो इंडिया दे विच भी अज बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, आपां ने मेहनत उत्थे भी करनी है, मेहनत इत्थे भी करनी है। ये नहीं कि आप सिर्फ विदेश चले जावांगे तो उत्थे जाके साडी जिंदगी बन सकती है या उत्थे जाके सानू तरक्की मिल सकती है। ये साडी सोच है। आप जे मेहनत करिए तो इत्थे भी आप बहुत चंगा कर सकते हैं। फिर उन्होंने पूछा नहीं हुजूर जी मैनू तो विदेश जाना है, देखो तुसी भी जाते हो, तुसी भी घूमते हो। हुजूर जी ने कहा कि बेटा मैं तो जानता हाँ, लेकिन मैनू तो अपने घर की बहुत याद आती है, मैं तो जब भी मौका मिलता है अपने घर बज के आ जाता हाँ। सारी संगत होते हसन लग पई। आखिरी सवाल किसी ने पूछा कि वो थोड़ी भैन जी इमोशनल जी हो गई सी। उन्होंने कहा कि हुजूर जी ने कहा रोंदी कानू है? तो उन्होंने कहा कि हुजूर जी मैं किहदे नाल गल करा, मैं बड़ी परेशान हाँ। तो हुजूर जी ने कहा बेटा माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, उन्हां दे नाल गल करो। उन्होंने फिर वही चीज़ कही जिहड़ी कि पहले क्वेश्चन दे विच आई सी पंडित बारे कि हुजूर जी पंडित दे विच पुछदे आ, वो सानू कुछ बताउंदे हन, ये वादा है, ये है, वो है।
ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੌਜੀਕਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀਏ ਬੇਟਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਿਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ।